श्री वाहिगुरु साहिब जी। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुरपूरा जिन सिमरिया सेई भये निहाल। नानक नाम आराधना कारज आवै रास। पै नासन दुर्मत हरन कल मैं हर को नाम। निस दिन जो नानक भजै सफल होए तेह काम। सकहु टल गुर सेवियै अहनस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मन्नै सुरत होवै मन बुद्ध, मन्नै सगल भवन की सुध। मन्नै सुरत होवै मन बुद्ध, मन्नै सगल भवन की सुध। मन्नै मोहे चोटा न खाए, मन्नै जम कै साथ न जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जानै मन कोए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जानै मन कोए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह दीन दयाल सतगुरु धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हजूर दी परम दया सदका आपां गुरबाणी कथा संथਿਆ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 12 ਪੌੜੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 13ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਕ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਪੂਰਾ ਮੰਨੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਿਆਤ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮੰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 12ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ 13ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨੈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਦੁਲਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਕੰਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਮੰਨਾ ਮੰਨੈ। ਮੰਨੇ ਮੰਨੈ ਇਹ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ। ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੰਨੈ। ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਬੱਬੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਤੇ ਧੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਉਣੀ। ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਧੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ। ਮੰਨੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਮੰਨੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵੀ ਮੰਨੈ ਤੇ
ते फिर मन्नै मोहे चोटा ना खाए, चोटां बिंदी नहीं लाउणी अपने कोलों। ते मन्नै विश्राम लाउणा। दुलावां दा जे आपां देखीए कि आपां एक वारी जिहड़ा है दुलावां वाली जिहड़ी आ वो शुद्धता कर लैणी, ते फिर सारियां ही गलतियां जिहड़ियां अगे शुद्ध हो जाणियां, भाव ठीक हो जाणियां। ते जे आपां एक गलती ही लाम बोलदे आ ते फिर वेखो किन्नियां गलतियां करी जावांगे, मन्ने मन्ने मन्ने, बार बार गलती होऊगी। इस करके अपने कई वारी उचारण नूं आप पता नहीं लगदा हुंदा, ते उहदे वास्ते इस तरह कर लेना चाहिदा कि आप उच्ची श्री जपजी साहिब दा पाठ करो, जां जिन्नी आपां संथਿਆ कर रहे हैं, कथा विचार कर रहे हैं, उन्नियां पौड़ियां तक आप उच्ची पाठ करके तो उन्होंने रिकॉर्ड कर लो। तो रिकॉर्ड करके फिर गुटका साहब हाथ 'ਚ फड़ के अपनी रिकॉर्डिंग नूं, अपनी आवाज़ नूं आप सुनो। जो तुसीं सुनोगे फिर तुहानूं पता लगना कि तुसीं की बोल रहे हो। फिर गुटका साहब ते मात्रा वेख के ते तुसीं अंदाज़ा ला लेना अपनी आवाज़ तो, ठहरा के बोलियो। जो संथਿਆ वेले जिन्ना हौली विश्राम ते जमकियां ला के पढ़ोगे, उन्ना ही फिर तुसीं रिकॉर्डिंग नूं जदों सुनोगे तो सुन के ऐन शुद्ध हो जाएगी बाणी। ते नाल कापी रखो, लिखी जाओ। फिर जिहड़ा मोहे पाठ है ना, मोहे, इनू मोह नहीं पढ़ना। जिहड़ी सिहारी हाहे नूं हुंदी है ना, जां औंकड़ हाहे नूं हुंदा है, ये बाकियां मात्रा नालों वधेरे बोलदी है। ये मात्रा जदों हाहे नूं होवे ते इस दे भेद नूं भी समझना थोड़ा जिहा। जिवें आपां पिछे पढ़िया सी ना, सहस सियाणपा लख होहे तां इक ना चलै नाल। उत्थे सस्सा ते हाहा ते सस्सा, तो ਉਹਨੂੰ कई ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਹਾਰੀ ਸਿਹਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠ ਸਾਹਸ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਹਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬਲ, ਸਹਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹਜ਼ਾਰ, ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਤੇ ਸਾਹਸ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਹਸ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਾਹਸ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਕਿੰਨਾ ਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 'ਚ ਪਾਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੰਮਾ ਹਾਹਾ ਲੱਲਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਮਾਹਲ ਉਚਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਿਲ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਹਲ, ਇੱਕ ਮਹਿਲ, ਇੱਕ ਮਹਿਲ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਵਾ। ਜੇ ਪੂਰੀ ਚੜਾ ਕੇ ਲਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਹਾਰੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਫਿਰ ਮਹਿਲ। ਤੇ ਮਹਿਲ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ, ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਸਿਹਾਰੀ, ਪਰ ਹਾਹੇ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਸਹਿਸ 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 ਸਾਹਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੋਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਮੰਨੈ ਮੋਹੇ ਚੋਟਾਂ ਨਾ ਖਾਏ, ਮੋਹੇ ਕਹਿਣਾ। ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗਦੀ, ਸਿਹਾਰੀ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹਾਹੇ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਸੁਣਿਆ, ਅੰਦੇ ਪਾਵਹਿ ਰਾਹੋ, ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਕੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਂਕੜ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਤਰਾ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਰਵੈਰ ਰਾਰੇ ਔਂਕੜ ਰੋ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਔਂਕੜ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਾਏ ਆ। ਲੜੀਵਾਰ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਥਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ, ਲੜੀਵਾਰ ਸਰੂਪ ਤੇ ਪਾਦਛੇਦ ਸਰੂਪ, ਤੇ ਪੱਥਰ ਲਿਖਤ ਵੀ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜੀਵਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਡੰਡੇ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭਾਵ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜੁੜੇ ਅੱਖਰ,
जुड़े शब्द मैं समझाउण वास्ते दस रहा केवल, पर आपां जदों पढ़दे आ फिर कहने आ तो उदों लड़ीवार स्वरूप कहने आ, ते उहदे विच गैब नहीं हुंदा, छेद नहीं हुंदा, भाव फर्क नहीं हुंदा, शब्द जुड़े हुंदे आ। ते पहिलों सीगे ही लड़ीवार गुरु महाराज दे स्वरूप, पादछेद स्वरूप नहीं सी हुंदे। अंगां दी भी मर्यादा जिहड़ी आ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ नहीं सी हुंदी भी 1430 ही अंग हुंदे ਸੀ। नहीं अंगां दी मर्यादा भी जिहड़ी आ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਫਿਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਦਸ਼ਾਹ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਤੋ ਇਹ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਿਆਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਔਂਕੜ ਵਾ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਸਰੂਪ ਚ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਖੇੜਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਤੇ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਔਂਕੜ ਉਹ ਜਨਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੰਥਿਆ ਦੇ, ਇਹ ਸਮਝਣੇ। ਤੇ ਮੰਨੈ ਮੋਹੇ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਚੇ ਨੂੰ ਝੱਜਾ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਫਿਰ ਝੋਟਾ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਚੋਟਾਂ ਚੋਟਾਂ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਮੰਨੈ ਮੋਹਿ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ, ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਧ ਪਾਠ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਉਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕਥਨ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਉਨੀ ਮਹਿਮਾ ਤਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਟਿਕ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਉਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 13ਵੀਂ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਜੜ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਚੇਤਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੜ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਆਭਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਮੰਨਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਸਮਝਦਾ, ਦੇਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਝਦਾ, ਦੇਹ ਦੇ ਸੁੱਖ ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੈ ਸਿੱਧੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੇ ਮੰਨਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆਤ ਨੂੰ, ਗਿਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਤੇ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਬੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧ ਦੋ ਨੇਤਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਕੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ, ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੁਰਤ ਨਾਮ ਚੇਤਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਨਣੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਚੇਤਨ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਖਿਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੇਤਨ ਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ, ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਖਿਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਸਾਖਿਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਏ ਮੰਨਿਆ ਦੁਰਮਤ ਗਈ। ਦੁਰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸੰਕਲਪ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੁਰਮਤ ਬੁੱਧੀ। ਅਭਿਆਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਹੀ ਭੈੜੇ ਫੁਰਨੇ ਫੋਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੁਰਨੇ ਫੋਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਫੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਗਿਆਸੂ ਬਹੁਤ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਅਭਿਆਸੀ ਇਉਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਪਰ ਨਿਰਛਲ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਜਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੁਰਮਤ ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਈਆਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਹੈਣ ਹੋਈ ਕੋਈ ਬਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਪਰ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਬਲ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਗਿਆਸੂ ਢੱਠਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਡਿੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੁਰਨਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਖਿਆਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਰਮਤ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤੇ ਚਲੋ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਵੇਂ ਆ ਵੀ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਵੀ ਭਲਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਦੁਰਮਤ ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਟੋਆਈ ਹੋਵੇ, ਖਾਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਡਿੱਗਣਾ, ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੇ ਪਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਮਤ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਣਹੋਏ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੁਬੁੱਧੀ ਦਾ ਤੇ ਦੁਰਮਤ ਬੁੱਧੀ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਯੁੱਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਹਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੀਸਦਾ ਬੰਦਾ। ਦੁਰਮਤ ਬੁੱਧੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ,
ਕਦੇ ਸਦਬੁੱਧੀ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਵੇਂ ਜੀਵ ਨਾ ਪੀਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਏ ਮੰਨਿਆ ਦੁਰਮਤ ਗਈ, ਮਤ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਇਆ। ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਫੁਰਨੇ ਵਿਸਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਰਮਤ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਮਨ ਤੋਂ, ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰਤ ਜਾਗਦੀ ਅੰਦਰ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮਨ ਸੰਕਲਪ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਰਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਾਗ ਆ ਜਾਣੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੂੰ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ। ਇਵੇਂ ਜੀਵ ਨੇ ਅਵਿਦਿਆ ਰੂਪੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਵਿਦਿਆ ਰੂਪੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸੋਈ ਜਾਗੀ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਤਰ ਜਤਰ ਮਨੋ ਜਾਤੀ, ਤਤਰ ਤਤਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਤੀ। ਜਹ ਜਹ ਮਨ ਤੂੰ ਧਾਵਦਾ, ਤਹ ਤਹ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਾਲੇ। ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬੁੱਧੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨਣ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨ। ਜੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧੀ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੁਰਤ ਗਿਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣੇ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵੀ ਗਿਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਗਿਆਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ, ਬੜੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੀਏ, ਉਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਨ ਮਹਿ ਮਨ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇਖੈ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਨ ਪਕੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਇਸ ਤਨ ਮਹਿ ਮਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇਖੈ। ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਮਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੋ ਮਨ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਨ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਨੌਤ ਹੀ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨ ਆ। ਮਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕੀ, ਬੁੱਧੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਿਰਤੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮੁੜਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮੁੜਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਰਤ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮੁੜਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਕਰਕੇ। ਸੁਰਤ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵਗਦੀ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਦੂਸਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਨੀ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਤੀ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰੀਏ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕਾਮੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਭੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਸੁਰਤ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੀਵ ਦੀ ਆਪ ਨਾਲ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਰਿਚੈ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਨਾਂ ਧਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ?
एक बारी ना एक फकीर सीगा, वो अल्लाह की इबादत करते रात अपनी मौज च तुरे फिरदे आ। अमृत वेला हो गया ते एक बाग सामने दिसिया उन्होंने, ते बाग विच वड़ गए। सोचा नाले फल खा लांगे, भुख दूर होएगी। ते जदों बाग च प्रवेश किए, उत्थे माली सी। माली ने 3 क्वेश्चन किए, तू कौन है, कित्थों आया ते कित्थे जाएगा। जो कोई ओपरा सानू मिले तो यही क्वेश्चन तेन पूछूगा ना, भाई तू कौन है, तू कित्थों आया ते कित्थे जाना। फकीर अपनी रमज दे विच सीगे। उन्हें पूछा भी तू कौन है, कित्थों आया ते कित्थे जाना। ते साईं फकीर ने कहा भी अल्लाह दे प्यारिया, ये 3 प्रश्नों के उत्तर ही मैं लभदा फिरदा ते मैनू अजे तक नहीं लभे। मैनू नहीं पता लगा कि मैं कौन हाँ, मैं कित्थों आया ते मैं कित्थे जाना। हुण फकीर ने अपने अंदरले सफर की गल कीती है, ते ओह माली जिहड़ा बाहरली गल पुछ रहा। सानू भी जो कोई पूछे भी तू कौन है, फट ना दसा अपना, मैं आव। फिर पूछे कित्थों आया, जिथों असीं आए हैं, घरों तुर के आए, मैं अपने घरों आया, फलाना देश है, मैं उत्थे रहण वाला। जाना कित्थे आ, जिथे असीं जाना प्रयोजन दस देना भी उत्थे मैं जाना है। ये शरीर दे नाम नूं असीं प्रगट करके दसदे आ। शरीर जिथों तुरिया उत्थे दा पता दसदे आ। शरीर नूं लैके जिथे असीं जाना उत्थे दा पता दसदे आ। पर महाराज कहंदे भाई सुरती नहीं हुंदी, ज्ञात ही नहीं हुंदी जीव नूं कि जीव तू कित्थों आया, तू है कौन है ते कित्थे जाएगा। फकीर ने तो सच्ची गल दसी कि मैनू तो इन्हां दे क्वेश्चनां दे उत्तर ही लभदा फिरदा, मैं ते मैनू आप नूं नहीं पता लगा अजे तक भी मैं कौन हाँ ते आया मैं कित्थों हाँ। जन्म लैके थोड़ो शरीर दा जन्म होया, तो मैं तो शरीर दे जन्म तो भी पहला सीगा, इस करके मैनू पता नहीं लग रहा मैं कित्थों आया। ते मरण तो बाद मैं जाना कित्थे, मैनू ये भी नहीं पता कि किधर नूं जाऊंगा। हाँ जी, ये तीन क्वेश्चन ने। ते जे वाहिगुरू दे नाम दा निश्चा कर लीए ना, तो फिर सब पता लग जाता भी मैं आया कित्थों हाँ, मैं है कौन हाँ, ते जाना मैं कित्थे आ। वो फिर कहंदे आ, जिन्हों ये सोझी आ जाती है ना, वो कहंदे आ बहुर हम काहे आवेंगे, आवन जाना हुक्म तिसै का, हुक्म बुझ समावेंगे। कहंदे असीं उत्थे जाना, असां भी उत्थे जाना, असीं उत्थे ही जाना वाहिगुरू जी दे कोल। वाहिगुरू दे कोलों ही आए आ। ते कौन आ, ब्रह्म स्वरूप आ। पर हंकार नाल इउं नहीं कहंदे, हंकार दा वाचक ना बन जाए, इस करके नहीं कहंदे असीं ब्रह्म है, ब्रह्म ही है, परमेश्वर ही। सुरत हो जाती ना, उन्होंने ज्ञात हो जाती, सोझी हो जाती है। ते पर जदों उन्होंने पुछीए तो वो कहंदे आ भी असीं तां कूकर वां परमेश्वर दे, असीं तां सेवक हाँ, सब दे चरनां दी धूड़ आ। जिवें कबीर जी ने कहा, कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोय, जिन ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सोए। वो साडा मित्र वा, जिन्हें इस भेद नूं बुझ लिया, जान लिया। इस करके नाम दे मनने करके सोझी आ जाती है, पता लग जाता है। ते फिर जिहड़ियां धार्मिक पुस्तकां दा ज्ञान है, ये पढ़ के पता लगता। फिर इन्हां दे वास्ते किन्ने कॉलेज ने, किन्नियां यूनीवर्सिटियां ने, किन्नियां डिग्रियां मिलदियां वड्डियां वड्डियां, किन्ने देशां दे विच मन्नियां परमन्नियां यूनीवर्सिटियां हन। जे नाम दा मनन कर लीए ना, महाराज कहंदे जिन्ने संसार दे धार्मिक ग्रंथ है, समाजिक ग्रंथ है, आर्थिक ग्रंथ है, जो भी विद्या संसार दी, वो सब दी सुरत बुद्धि च आ जाती, सब दी ज्ञात हो जाती है। वेख लो नाम दा निश्चा एडा वड्डा है। सतगुरु जी कहंदे सब ग्रंथां दे भेद खुल जाते हैं। परमेश्वर दे नाम दे मनने करके मन नूं रोकण दी सुरत आ जाती है, बुद्धि दे जुड़न दी जुगत पता लग जाती है, बुद्धि अभाव हो जाती है। इहो जी दात प्राप्त हुंदी है, गुरमत मत अचल है, चलाए ना सकै कोई। गुरु साहब जी की किरपा नाल उन्हां दी मत अचल हो जाती है, कोई चलाएमान नहीं कर सकता, उन्हां नूं डला नहीं सकता। फिर इहो जी सुरत जागदी अंदर।
ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਬੋਧ ਸਹਿਤ ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਸਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਤੁਸ਼ਟਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਨਣੇ ਕਰਕੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ, ਸੁਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਿਆਤ। ਮਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਵਿੱਚ ਗਿਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਨਣੇ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਟਿਕੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੈਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮੱਗਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਤ ਗਿਆਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਖਿਆਤਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਉਹ ਮਾਣਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁੱਧ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਧ ਖਬਰ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਸੁਰਤ ਉਪਜਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਮਤ ਹੋਈ। ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਗਿਆਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਕੌਤਕ ਸੁਣਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਖੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਅਸਥਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵੇਖਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਵਿਰਾਜ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਵਿਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਉਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ 10 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਪਨੇ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਧਾਰੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਇਉਂ ਕਵਿਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ। ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰਲੇ ਚਕਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਵਿਤਾ ਇਉਂ ਉਚਾਰਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਫੁੱਟਦਾ, ਇਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਝਰਨੇ ਫੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ ਲੰਘਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਬਰਾਗ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤੀ ਰਸਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਵਿਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਵਿਰਾਜ ਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕਵਿਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਧਿਆਨ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ
कि कविराज जदों गुरु ग्रंथ साहिब जी की ताबिया बैठे होंदे उदों उन्हां दा चेहरा ऐन लाल सुरख भखदा हुंदा है, नेत्रां विच सरूर हुंदा है। जदों महाराज दे कमरे चों भी उठ के बाहर आउंदे सी ना तो उन्हां दे चेहरे वल वेख्या नहीं सी जांदा हुंदा। इन्ना नाम दा जिन्हां विच निश्चा है उन्हां नूं फिर सोझी क्यों नहीं होऊगी। सारे भवनां दी उन्हां नूं ना सोझी हो आउंदी है कि कित्थे की वरत रिहा है, शिवपुरी च की वरत रिहा, ब्रह्मपुरी च की वरत रिहा ते विष्णुपुरी च की हो रिहा, स्वर्गां च की हुंदा, नरकां च की हुंदा। जिथे मर्जी बैठे वो चाहण वेख सकदे आ। उन्हां नूं सारे भवनां दी सुध जिहड़ी है ना वो सार हो जांदी है, पता लग जांदा है। ते ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਾਗਰਤ ਸੁਪਨ ਸੁਖੋਪਤ ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਭਵਨਾ ਰੂਪ ਹਨ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਰਿਆ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਸਾਖੀ ਚੇਤਨ ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸੁੱਧ ਗਿਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਸੁਪਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖੋਪਤ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਾਗਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਥੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਗਾੜੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਖੋਪਤ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਪਨ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਖੋਪਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਰਮਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਜਾਗਰਤ ਸੁਪਨ ਸੁਖੋਪਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੁੱਧ ਗਿਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਧ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਨਿਸ਼ਚਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੰਨਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾਨਕ ਧਰਮ ਐਸੇ ਚਵਹਿ ਕੀਤੋ ਭਵਨ ਪੁਨੀਤ। ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਪਾਪੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੁੰਨੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਧਰਮਪੁਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਨਣੇ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਾਧਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਗਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਧ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਪਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਭਵਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨਾਲ ਅਰਥ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਤੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹਥੇਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਔਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸੋਝੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਨਣੇ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੀਵ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਆ ਜੀ ਬੜਾ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲਾ ਯੁੱਗ ਵਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਕਿੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ 'ਚ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਇਉਂ ਫਸੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਨ ਨੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜੇ ਵਰਲਡ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜੇ ਹੈ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਤਰ ਜੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਜਤਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈਂਜਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਤਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਲੈਂਜਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 600 ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਦੂਰ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 600 ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਦੂਰ ਤੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਓਡਾ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦਾ ਜੰਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਮੰਨਣੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਧਰਤੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਸੋਂ ਹੈ, ਸਭ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉਰਲੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਲਾ ਕੰਢਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਤੇ ਪਰ ਪਰਲਾ ਕੰਢਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਤਰ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੋਝੀ ਹੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਤ ਹੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਨੈ ਮੋਹੇ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖਾਂਦੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਤਰਕਾਂ ਰੂਪ ਲਾਹਨਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਚੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖਾਂਦੇ। ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣ ਰੂਪ ਚੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਏ ਮੰਨਿਆ ਭਵਜਲ ਲੰਘੀਐ, ਫਿਰ ਵਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣੇ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਰਖਰੂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਹਨਤਾਂ ਰੂਪੀ ਚੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਜਾਣ ਕੇ, ਤੇ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣ ਰੂਪ ਵੀ ਚੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੀਵ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਲਾਹਨਤਾਂ ਸਹਾਰੀਆਂ, ਦੁਖੀ ਰਹੇ ਸਦਾ ਹੀ, ਤੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਨਮ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਾ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਭਟਕਣ ਰੂਪ ਚੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਕੀ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸਗੋਂ ਜਸ ਕਰਦੇ। ਲਾਹਨਤਾਂ ਰੂਪੀ ਚੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮਾਰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ, ਨਾ ਕੋ ਤਸਕਰ ਚੋਰ ਲਗਈਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਮ ਜਗਾਤ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਅਗਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਵਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਕਾਰ ਵੀ ਚੋਟਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨਾ ਅੰਦਰ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਮ ਦੀ ਚੋਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋਭ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਹ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਢਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਉਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਟ ਹੈ, ਸੱਟ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਰੂਪ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਰ ਤੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੱਟਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਇਹ ਸੱਟਾਂ ਹੀ ਗਿਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ, ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਚੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਹੀ
ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧੋ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਰੂਪੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਵਕਾਰਾਂ ਆਦਿਕ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਗਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਨਾ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਗਿਆਨ ਅਰੂੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਿਰਤੀ। ਜੇ ਸਾਧਨ ਕਮਾਈ ਜਾਈਏ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਆਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾ ਡੁਲਾਈਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਲੌਕਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰਾਂ ਚਾਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਮੀਰ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਂਟ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਜਪਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਉਹ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿਚਾਰੇ ਜੋੜੀ ਜਾਣ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮੰਗ ਲਓ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਉਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਇਉਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਸਮ ਹੈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਈਦਾ, ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਈਏ ਨਾ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਲੈ ਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੋਧਿਆ, ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਏ ਲੈਣ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਉਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਜਾਮਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਪਾਪੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਉਪੰਨਾ ਸਤਮਾ ਨਾਉ ਧਰਨ ਕੋ ਚਿਤ ਅਮਹਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿਆ, ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਮਨ ਨੂੰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਰਮ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ,
ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਅਜਾਮਲ, ਐਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੈ ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਖੇ ਨਾਰਾਇਣ। ਫਿਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਆਪ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜਾਮਲ ਦਾ ਅੰਤ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਾ ਥੋੜਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੀ ਛਛੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਰਬਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਪਾਲਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਡੰਕੇ ਵੱਜਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਤ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਆਪ ਖੁਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਿਮਾਨ ਹੀਰਿਆਂ ਜੜਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ। ਤੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੇ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਰਮਾਉਣ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਤੇ ਭੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾ ਦਿਓ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਤਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦੇਵਪੁਰੀ ਮਹਿ ਗਇਓ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਾਇਓ, ਹਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦਿਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤਹਿ ਬੈਠਾਇਓ, ਰਹਿਸ ਕੀਓ ਸੁਰ ਦੇਵ ਤੋਹੇ ਜਸ ਕੈ ਚੈ ਜਮ ਪਹਿ, ਅਸੁਰ ਗਏ ਤੇ ਭਾਗ ਪਾਪ ਤਿਨ ਭੀਤਰ ਕੰਪਹਿ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਵਈਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਵਪੁਰੀ ਮਹਿ ਗਇਓ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਅਸੁਰ ਗਏ ਤੇ ਭਾਗ, ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭੱਜ ਹੀ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਇੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੀ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤਹਿ ਬੈਠਾਇਓ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਰਹਿਸ ਕੀਓ ਸੁਰ ਦੇਵ ਤੋਹੇ ਜਸ ਜੈ ਜੈ ਜਮ ਪਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ ਭਇਓ ਜਗਤ ਕੋ ਸੋਕ, ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਭਇਓ ਜੈ 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 ਸੁਰ ਲੋਕ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਪ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਗਮਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਇੱਕਦਮ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਵਿਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚਾਲਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੰਨੈ ਜਮ ਕਾ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਮ ਗਣ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੌੜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਸਿੱਧੋ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਖਿਆਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨ ਕੇ, ਭਾਵ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੁੱਧ ਸਰੂਪ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਮਾ ਕੇ ਵੇਖੇ, ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਮਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਏ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਏ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਟੇਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਪਰਸ਼ ਹੋਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਬਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਲ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ 13ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਮਨੀਖਾ ਬੁੱਧੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਐਸੀ ਅਨੁਭਵੀ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨਣਸ਼ੀਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸੁੱਖ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਭਰਮ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਘਨ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਵੱਜਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਅਜਮਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੁੱਧ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੁੱਧ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਐਸਾ ਸੁੱਧ ਵੈ ਮਲੀਨ ਤੋਂ ਮਲੀਨ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ। ਤੇ ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀਕਐਂਡ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਕਲਾਸ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ 14ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰੰਭ ਹੋਊਗੀ। 2 ਪੌੜੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮਹਾਤਮ, ਤੇ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਾਂ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਵ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 14ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਆਓ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਤੇ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਕੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ
ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਊਂਡ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਪਰ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣੀ ਮਤਲਬ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਜਮਕੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਓਗੇ। ਲਿਖ ਲਿਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਪਕਾਓ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਨ ਆਇਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ। ਆਓ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।